सब तो पहला तो मैं अज गणतंत्र दिवस दियां रिपब्लिक डे दियां सानू सब नू समुचे पंजाब वासियों नू जिथे बहुत बहुत बधाई देना। उत्थे मैं समझदा है कि जिहड़ा अज आपां जिहड़ा साडे देश 'च जिहड़ा संविधान बनिया सीगा और उस संविधान ने देश के नागरिकों नू कुछ मौलिक अधिकार दिते सन और वो अधिकार सब लई सन। 135 करोड़ आबादी लई सारियां लई संविधान सब तो श्रेष्ठ है और उस संविधान च जिवें मैं पहला भी जिक्र किया कि बड़े वड्डे वड्डे अधिकार हर एक जी नूं मिले। बड़े अफसोस नाल मगर कहना पैंदी है गल कि किवें कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय च जाके झंडा तां लहराउंदे आ, गणतंत्र दिवस दीआं वधाइयां भी दिंदे आ। पिछली बारी मैं फोटो भी तुहाडे नाल जनतक कीती सी किवें चन्नी हनी ते मनी गणतंत्र दिवस के मौके ते इकट्ठे ने और साफ स्पष्ट हुंदा कि उस कांग्रेस ने इह जे पवित्र ओकेजन नूं पवित्र प्रोग्रामां नूं किवें उन्हां दीआं धज्जियां उड़ाईयां। और अज भी मैं ये महसूस कर रहा सा, कल मैं पीसी वेखी पंजाब दे होम मिनिस्टर साहब दी और उन्हां दे लीडरां दे चन्नी साहब दे बयान सुने। चन्नी साहब कहंदे कि हुण जे मजीठिया फड़िया गया हुण इंसाफ हो जू। मैं चन्नी साहब नूं पुछना चाहुंदा कि मजीठिए लई फिर वखरा कानून है ते थोड़े खैरा साहब लई वखरा कानून है। देखो कमाल की गल हो गई। मैं हुण तुहानूं 2-3 एग्जाम्पल दूं और तुसीं फैसला कर लिओ। खैरा साहब ते भी ऑनरेबल कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने उन्होंने 319 च समन किया होया NDPS के परचे च। और तुहानूं सब नूं पता है कि अज जो ईडी ने भी जो आपकी चार्जशीट उन्होंने खिलाफ पेश की उहदे च ड्रग समगलिंग नाल उन्हां दे नाल किहे जे उन्हां दे संबंध सी उहदे बारे जिक्र होया। मगर जदों खैरा साहब नूं कोर्ट ने समन किया या अक्यूज्ड बनाया कांग्रेस की सरकार सी, मगर खैरा साहब ते कोई रेड नहीं होया। फिर उन्होंने हाई कोर्ट तो जदों उन्हां दी बेल डिसमिस हो गई, उन्होंने राहत नहीं मिली, बेल सॉरी मैं कह गया राहत नहीं मिली, उदों भी उन्हां ते रेड नहीं होया। मगर मजीठीए लई कानून वखरा। इसे तरह सिमरजीत सिंह बैंस जिन्हां ते बहुत ही सीरीयस एलीगेशन नॉन बेलेबल वारंट फॉर रेप, उन्हां ते रेप का परचा दर्ज है, नॉन बेलेबल वारंट 1/12/21 नूं जारी हो गए। उन्हां ते भी कोई कार्रवाई नहीं, उन्हां ते पुलिस उन्हां नूं अरैसट नहीं कर रही, पुलिस बल्कि उन्हां दी मददगार ते लगी है। और खैरा साहब नूं तो आपां वेख ही लिया कि कांग्रेस दे मापदंड की ने, सिर्फ पोलिटिसाइज करना है मैटर नूं। उन्होंने खैरा साहब नूं टिकट भी दिती है और वो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडीडेट भी बने हैं। इसे तरह मूसेवाला उहदे ते आर्म्स एक्ट का परचा दर्ज होया, नाभे वो फड़े गए, मगर नाभे वो वीडियो भी आई कि पुलिस वालियां ने फड़िया, मगर उस तो बाद उन्होंने छड्डता गया। और जेड़ी पुलिस वाला नाल खड़ोता है वर्दी च AK-47 वो वरत रहा, फायर कर रहा है, मगर उस परचे नूं जे ध्यान नाल पढ़ो मुड़ के दिखाता कि टॉय गन है। हुण ये पुछो कि ये टॉय गन नाल किहड़ी शूटिंग रेंज ते फिर जाके रेतियां च क्यों जाके प्रैक्टिस करनी सी? टॉय गन नाल तां घरे निआणिआं नाल भी प्रैक्टिस हो सकदी सी, मगर क्योंकि कानून दो चला रही है कांग्रेस, मजीठीए लई वखरा, इन्हां लोकां लई वखरा। चलो ये हले मैं होर भी गल कर सकदा, हनी दी गल कर लो। कमाल हो गई। मैं कल बैठे वाके डफर तो डफर ही रहने, सियाणे नहीं बन सकते। और उन्हों का चोण का मैनीफेस्टो भी यही कहता आ होम मिनिस्टर साहब का 12 च वेखो तो कहता 12वीं पास है, 17 च कहो तो कहता BA कर ली। जिहे जी चन्नी ने PhD की जी इन्हें BA कर ली।
ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ। ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇਲਜ਼ਾਮ? 13 ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 10 ਕਰੋੜ ਨਗਦ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਲੱਖ ਦੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਡ ਹੈ। 12 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ? ਮਤਲਬ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਫॉर ਕਰਪਸ਼ਨ, फॉर NDPS केसेस, फॉर रेप केसेस, हर जगह कानून नूं संविधान ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ देयर नॉट बी एन ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਗੇਂਸਟ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय किसी PO ਨੂੰ मिल सकता? ऑडियो टेप्स के बारे थोड़े अखबार वालियां ने बहुत वड्डे पद्धर ते लिखिया है, ते की उस च कानून सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय लई वखरा हो गया फिर संविधान? कि किथे इन्हां दे लई वखरा लिखिया इन्हां 4-5 बंदियां लई? और तुसीं वेखो कर की रहा है। PO ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਦੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ PO ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ। PO ਸਰਬਜੀਤ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜਦ CRPF 'ਚ ਪੋਸਟਡ ਸਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟਿਉਂਡਾ ਥਾਣਾ डिस्ट्रिक्ट विदेशा, उत्थों भी PO होए सी, क्योंकि उदों लंबा समा वो हरप्रीत सिद्धू नाल रहे ते हुण वो लंबा समा इत्थे चट्टोपाध्याय नाल रह रहे। और चट्टोपाध्याय दे घर जा रहे, किहदे घर? DGP दे घर। और DGP दे घर जाके ऑडियो टेप जिन्हां ने सुनी है, मैनूं कहंदे चट्टोपाध्याय इस तरह डैश कर रहा, बेटा उहनूं बेटा दस रहा सरबजीत नूं, बेटा तुसीं अपना ध्यान रखना। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ PO ਦਾ। ਔਰ PO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PO ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ। ਔਰ ਇਹ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਆ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DGP ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਹੱਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਘਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ PO ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਬ RDX ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਸ ਇਨ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ CCTV ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਫੋਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਚੰਨੀ ਦੇ, DGP ਦੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ CCTV ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਭ ਸੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ। ਇਫ ਹੀ ਨਿਊ ਕਿ RDX ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਫ ਹੀ ਨਿਊ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਪਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ DGP ਦਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ PO ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਡੀਓ ਹੈ। ਆ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫॉर ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲੀ ਤੇ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ
ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ SI ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਰਡਰ SSP ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ PO ਦਾ ਹੋਲਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ? ਇਹੀ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PPCC ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਰੰਗ ਆ ਮੁੰਡਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਲਈ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। DGP ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਸ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ PO ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ PO ਅਗਲਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਆ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਨੰਬਰ 33 JRT। ਇਹ ਵੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ। PO ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ DGP PO ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਫੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ DGP ਜਿਹਨੂੰ RDX ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ DGP ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹਦੀ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਡਜ਼ਨਟ ਦਿਸ ਨੀਡ ਅ ਥਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ? ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਥੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ DGP ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਇਆ ਗਾਂव ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਆਰਡਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ SIT 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। DGP ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ DGP ਨੂੰ 18 ਦਿਨ ਦਾ DGP ਜਿਹਨੂੰ UPSC ਨੇ ਅਨਫਿਟ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਆਪਣੀ SIT ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਦੇ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ, ਇਹ ਦੋ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ 1/1/2022 ਨੂੰ। The following orders are hereby ordered to look after the work of staff officers to Director General of Police in addition to their present duties with immediate effect. Vibhur Kumar PPS और राकेश कुमार DSP। मेरा कहने का भाव कि जेड़ा बंदा प्रधान मंत्री की सिक्योरिटी नूं कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, POs नाल मिल के बह के पुलिस वालियां दी ट्रांसफर कर सकता है, ये गल कह सकता कि तुसी सेफ हाउस लभो जिथे असी लिया के लोकां नूं इलीगल कन्फाइनमेंट च रखांगे। और उस वीडियो च जो ऑडियो च मैनूं दस्सिया गया उहदे च ये भी कहंदा है कि भोले नूं PO कहंदा मैं लियाऊं ते DGP कहंदा चैल नूं ते औलख नूं मैं लियाऊं ते आपां उत्थे बह के गल करांगे। ये कमाल दी गल है। फिर कानून दियां धज्जियां नहीं, ये किहड़ा कानून है मैनूं भी पढ़ा दिओ, मैनूं भी समझा दिओ। और ये मैं बार बार कह रहा, ये ऑडियो जिहड़ी लीक होई है, ये उस वेले एक सारी गल्लां सामने आईयां
ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ? ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ, ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਸੇ ਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜੂ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਪੀਓ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ the DGP of the state, isn't this a fit case for NIA inquiry? Why is the inquiry being delayed? और जिस दिन NIA इंक्वायरी होगी, ना ए बचू सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, ना बचू होम मिनिस्टर ते ना बचू चन्नी। और ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਥੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੋ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 4.25 ਜਾਂ 4.5 ਕਰੋੜ 4.25 ਕਰੋੜ STF ਲੈ ਗਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਥੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਲਾਹ, ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦ 4 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ 24 ਤਰੀਕ ਸੀ, 4 ਵਜੇ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣਾ ਸੋਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਨਾ, ਔਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਉਦਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਲ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ DGP ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ PO ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ PO ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ 4 ਵਜੇ ਆਰਡਰ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਬੇਲ ਡਿਸਮਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ RS ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟ ਗ੍ਰਾਂਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਵਨ ਆਰਡਰ ਇਨ ਹੈਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਮ ਬੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਆਰਡਰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ then we will give you the right advice ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ that we will wait for written orders, ਮਗਰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਚੰਨੀ ਹਨੀ ਮਨੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਰੇਪ ਅਕਿਊਜ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ NDPS ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਕਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ। NDPS ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਔਰ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ISI ਦੇ ਆਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ BOI ਦੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, B ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ADGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ BOI ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੜਾ ਚਿਰ STF 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਕੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਿਹਦਾ ਦਬਾਅ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਰੀ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਡ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜ ਲਵੇ। ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਇਟ ਵਾਸ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਵਿਡ, ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਔਰ ਉਸ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਏ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜੀਠੀਏ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। PO ਦੀ ਆਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਚਾਅ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਤੇ ਆ ਮਜੀਠੇ ਤੇ ਦੋ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।
और जिस दिन वो देखो इस काम क्यों शुरू किया गया, क्योंकि मैनू 3 दिन ऑनरेबल कोर्ट ने दिते ते मैं कल फिर आपकी नॉमिनेशन फाइल कर सकता सी ना, मगर इन्होंने पहले ही हालात यह जे बनाते कि ये नॉमिनेशन फाइल ना कर सके। मैनू भी समझ आ रही है कोई इन्हों का की है, ये चाहते कि इनू अंदर दे दो फड़ के, प्रचार ना कर सके, ये कितने जा ना सके। मैं 3 दिन गया, 3 दिन च जाके गुरु साहब की एडी अपार बख्शिश हुई कि सब तो पहला 5 तो 7 पंचायत ऑन रिकॉर्ड है, बाबा अमरीक सिंह होरां ने सब तो पहला सुखी रंधावे नूं छड्डिया। और उस दिन ऑडियो भी तुसी सुनी होगी, एक सरपंच की उन्हां दी जसबीर सिंह आई थिंक उहदा नाम है, एक्स फौजी, वो ऑडियो भी सुनी है कि उन्हें सुखी बारे की कुछ कहा। इसे तरह एक सार विरसा सिंह जी ने अपना तरन ताਰਨ हल्के तो सारी उम्र कांग्रेसी रहा वाइस चेयरमैन, वो आपकी पंचायतों नाल साडे कल शामिल होए, काउंसलर शामिल होए कांग्रेस के। इन्हां दी तां मंशा एक हो गई कि ना ये प्रचार कर सके, ना ये लोगों च जा सके, तो फिर की ये संविधान दियां धज्जियां नहीं मेरे जे मैं इलैक्शन लड़ना या इलैक्शन च खलोना, ये तो सब दे अधिकार रब कानून ने सब नूं दिता। मगर ये सारा कुछ किया गया कि जी ये 26 की छुट्टी है, 24 नूं गाह पाउणा शुरू कर दो, 25 नूं एक कागज ना दाखिल कर सके, तो यह जी गल्लां जद हो रही ने। और अज सिर्फ ये हालात बनाए जा रहे कि ओपोजिशन पार्टियां नूं फ्री एंड फेयर इलैक्शन च हिस्सा ना ले सकन। इसलिए मैं इलैक्शन कमीशन नूं भी अपील करदा कि इन्हां ने किहड़े कानून जद हाई कोर्ट के आर्डर की धज्जियां क्यों उड़ाईयां, इन्हां नूं की काली पै गई सी, किहदियां डायरैक्शन सीगियां, इस गल की भी जांच होवे। और मैं आपदे वकील साहबां नाल भी सलाह कर रहा कि क्यों ना असी एक कंटैंप्ट इस गल की मूव करिए कि जदों ऑनरेबल जज साहिबा ने ऑन रिकॉर्ड कहता आई विल कंसिडर इट, इन्हां नूं की काली पै गई सी, वाई कुडंट दे नॉट वेट फॉर दी ऑर्डर्स। सुभाविक है कि मुख्यमंत्री साहब का एक टेंटेड होम मिनिस्टर का एक टेंटेड डीजीपी एक्स डीजीपी का सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का किथे ना किथे दबाव है और ये सही काम नहीं कर सक रहे। इसलिए मैं अपील करता इलैक्शन कमीशन नूं कि देखो यूपीएससी ने 3 अफसर उन्हां दा असैसमेंट करन तो बाद उन्हां दा करैक्टर, उन्हां दी एफिशिएंसी, उन्हां दे काम नूं उन्हां ने 3 अफसर पैनल ते पाए। एक सिटिंग डीजीपी अपने भावरा साहब, दूजे डीजीपी प्रबोध कुमार जी ते तीजे डीजीपी दिनकर गुप्ता जी। तुसी इन्हां नूं मेरी इन्वेस्टिगेशन का हैड बनाओ ना, क्योंकि जेड़े तुसी मैं अगे कहा जेड़े कुछ अफसर पाए आ, जे वो स्टाफ अफसर है SIT का मैंबर एक्स डीजीपी का उसकी मंशा की होनी है तो रब ही जानता। और जदों एक SIT ऑनरेबल कोर्ट ने बनाई ਉਹਦੇ ਚ जब IG सन अज उन्होंने तो थल्लड़े लैवल के अफसर क्यों पाए आ, तो तुसी मोस्ट सीनियर मोस्ट जेड़ा UPSC सिलैक्टेड पैनल है वो ये गल वेखण सारी की हो की रहा, और फिर दुध का दुध ते पानी का पानी। इसलिए मैं आई फुली सबमिट टू द रूल ऑफ लॉ, और मैं आस करदा उम्मीद करदा कि कांग्रेस पार्टी ने तो ना संविधान नूं कदे सत्कार दिता ते ना कदे कानून नूं सत्कार दिता। इन्हां ने जो करना है करन, मगर देश च एक कानून है और लोक ने, और ये लोक सच दा ते कानून की अखीर च सच्चाई की जित होनी होनी। थोड़े कोई सवाल जी? नहीं, मैं एक मिनट थोड़ा ऐड करना चाहना जी। वैसे तो मजीठिया साहब ने दसी है सारी गल, लेकिन जिस PO का ये जिक्र कर रहे हैं, PO का मतलब जो भगौड़ा, कानून तो भगौड़ा, पुलिस तो भगौड़ा, जो मजीठिया साहब ने जिक्र किया है जिस भगौड़े का, जिस PO का, वो बंदे बारे मैं तुहानूं दसना चाहना कि वो बंदा जिहड़ा है वो सही गुनाह का जिम्मेदार है जिस गुनाह की आपां गल कर रहे हैं कि जिहड़े ड्रग्स ट्रेड होंदे रहे है। आ ड्रग्स का पंजाब दे विच ड्रग्स का ट्रेड का, नशे बेचण का, बच्चों नूं मारन का,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਖ ਔਰ ਚਹਿਲ ਔਰ ਭੋਲਾ ਇਹ DGP ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਔਰ DGP ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ PhD ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ DGP ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PO ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਸੱਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ PO ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ 100% ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੌਜੂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? 44 DSP ਦੀ ਕਾਰੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਈ। ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੀ NIA ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵਿਲ ਨਾਟ ਮੇਕ ਇਟ ਟੂ ਦ UPSC ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ PO ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਉਹ? ਸੱਚ ਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਔਰ ਸੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਕੋਰਟ ਸੇ ਦਾ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PO ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ PO ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਾਂਗੇ। PO ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਆ। PO ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਘਰ ਲੱਭੋ। ਕੌਣ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ? DGP। ਬੇਟਾ ਇਹ 2 ਘਰ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ PO ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ PO ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਇਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਫ CM ਚੰਨੀ ਐਂਡ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲੇ ਨੂੰ PO ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਔਲਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ? ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4.25 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 4.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ 2 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ PO ਨੂੰ ਫੜਨ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ PO ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ SSP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੋ 2 ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ?
ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਾ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਰਣਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅੜ ਜਾ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ PO ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦਾ DGP ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ PO ਨੂੰ DGP ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਤਰ 'ਚ RDX ਤੇ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੜਦੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ DGP ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਅਫਸਰ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਸ ਆਰ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਸ਼ਾਇਦ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਧੱਜੀ ਉਡਾਉਣੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਇੱਕ DGP ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲੀ ਵਿਖਾਤੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਏਜ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲਦੀ ਆ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ SIT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, 15 ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਣਾ, 16 ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਣਾ, ਔਰ 18 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ। I mean 16, 17 ਤੇ 18 ਮੈਂ SIT ਔਰ ਕੇਸ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀਆਂ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਾਈਲ ਕਰੂੰਗਾ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛਾਪੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 103 ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਜੀਠੀਏ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੈਂਡ ਕਰਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 100 ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ 'ਚ 100ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ RDX ਪਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਵੈਪਨ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਪਿਓ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੂ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਠੋਕੋਤਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਓ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਠੋਕੋਤਾਲੀ ਦਾ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। आपने आप ही पहले ऐसे पॉलिटिशियन है पंजाब के जिन्होंने PM के दौरे के बाद ये कहा था कि ये असैसिनेशन की कोशिश थी, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की जांच होनी चाहिए।
आप एक जो रिकॉर्डिंग की बात हवाला दे रहे हैं उसमें क्या प्रधानमंत्री के दौरे की बात हुई है, क्या बातचीत हुई है कि 4-5 दिन में पीएम की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, और जो आप इसकी NIA जांच की मांग करते हैं। बिल्कुल एनआईए की जांच की मांग करता हूं जी। और जो अखबारों ने लिखा है, ये भी अखबार में ही लिखा है कि ये मोदी की आंखें खोल देनिया ते तुसी पक्का डीजीपी रहोगे। दसो, एक डीजीपी जी दी ब्लू बुक स्पष्ट कहता कि प्रधानमंत्री दी सिक्योरिटी का जुम्मा ओदा है, वो तो गायब सी उस दिन। यार ये देखो, ये बड़ा तरीका है कि होया कुछ नहीं। और चन्नी कहता पहला एक ते गोली मैं लैनी, तू ठोको ताली ली गोली लै, पहला तो मार गोली होर किसी दी। इन्हों ने गोली लैनी सी, ये तो साजिश करता सी सारे। ये तो और ये गल हुण ऑडियो टेप शामिल साबित करदियां ने। केड़ा कानून, आई जस्ट वांट टू नो विच लॉ, केड़ा कानून ये अधिकार देता है कि डीजीपी किसी पीओ से मिले, उसको चाय पिलाए, उसको इलीगल ये करे कि हमने इलीगल तरीके से लोगों को कैसे उठाना है, कहां पे रखना, उसके साथ सलाह हो रही है। हाँ, कहता घर का रेंट भी डीजीपी कह रहा मैं दूंगा। तो जब ये सारा कुछ आ गया, वो तो कुछ कर सकता प्रधानमंत्री, छड्डो ओदा बस चले तो किसी नूं डा देवे। और इस डीजीपी ते फेक एनकाउंटर्स दे पहला भी आरोप लगते रहे हैं। सो इट्स नॉट कि ये डीजीपी अबव बोर्ड, और इसी कारण है कि सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी ने इन्हों अनफिट पाया है। और अज इस कांग्रेस ने केड़ी सियासीकरण कर रहे सी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हु विल गेट द ट्रूथ आउट। क्योंकि ਆਰਡਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਸੋਂ ਵਰਬਲੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵਕਫਾ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਤ-ਭਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਨੇ ਚਾਬੀ ਚੜਾਈ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਚੂੜੀ ਚੜਾਈ ਸੀ। 7:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਬੈੱਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈੱਡ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਸ ਕਰਨ ਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੇਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਸਟੀਐਫ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਟੇ, ਕਿਹਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ? ਇਸੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੇਰੂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਘਟ ਗਏ ਜੀ ਡਰੱਗਸ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਪੀਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਹੈ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਦ ਪੋਸਟਡ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥਾਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਥਾਣਾ ਟਿਉਂਡਾ ਥਾਣਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੀਓ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ੇਰੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ 'ਚ ਰਗਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਈਐਸਆਈ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ।
मजीठिया साहब, मेरा यही क्वेश्चन है जो आप यू आर रेजिंग द सेम क्वेश्चन, द रेड्स हैव बीन कंडक्टेड, वन साइड होम मिनिस्टर सेज दैट ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਭਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ। मजीठिया साहब, वन साइड होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आई डोंट हैव एनी रोल इन these raids, on other hand you are saying the same thing, that who is handling all these cases. What do you feel, that do you think that they are also trying to manipulate election commission of India by conducting such raids, by violating all these I am requesting the Election Commission of India that please don't get fooled. They are controlling all, pulling all strings at the back. A free and fair election without fair election, this is a major job of Election Commission of India. So that means raids were being conducted on the Please tell me, how was it being conducted? Now, how else? If anybody who's following the rule of law, and when the honorable judge has clearly said that I will consider it, ਕਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕੱਲ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਜਾਂ 2:40-55 ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਿਹਦਾ? ਇਸੇ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਪੀਓ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਲ ਫਰਾਈ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੜਵੀ ਚੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ DGP ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਰ ਰਹੇ, ਵੀਰ ਮਰ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ DGP ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਸੀ DGP, ਉਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ टारगेट किया जा रहा है। आपने जिस ऑडियो में बात की है कि जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मारने की बात जो थी, कि सबक सिखाने की बात जो थी, क्या वो DGP कर रहे हैं या वो जो PO था वो कह रहे हैं? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਖਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਐਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਨ ਟੂ ਅੰਬੈਰਸ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਸਭ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਸਭ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ PO ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ISI ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੇ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਮੰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਮਾਈਕ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੱਭਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਔਰ ਉਹ ਬੱਬੂ ਗੋਚਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੀ 1000 ਕਰੋੜ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 18 ਲੱਖ ਇਨਕਮ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਆਰੋਪ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਨਾਟ ਨਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੋ ਰਿਕਵਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਨਾਟ ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੋਂ, ਸੀਐਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੋਂ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਸਟicker ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਕਾਨੂੰਨ 2 ਹੋ ਗਏ, ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਲੇ ਮੈਂ 2-3 ਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਟੇਪ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੇਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਊਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਂਟਡ ਬੰਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੈਟਰ ਦੀ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਡੀਜੀਪੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ? ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਨੇੜ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਕ ਪੀਓ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਪੀਓ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਉਸ ਆਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਰਡੀਐਕਸ, ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੰਮੂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਸੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸੌ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਸੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆਰਡੀਐਕਸ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿਸਟਲਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਭੇਜ ਰਿਹਾ? ਆਈਐਸਆਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਸ ਪੀਓ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟਪਤਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਪੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਪੀਓ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਨੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਭਰਨੇ ਆ। ਆਡੀਓ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਮਤਲਬ ਆਈਐਸਆਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਅਖੀਰਲਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਆਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕੱਲ, ਲੈ ਕਪਤਾਨ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ।
ਤੇ ਮਾਮਾ ਹੀਰਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਮੰਮੀ ਕੌਣ ਆਖੀ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੰਡੌਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੰਮਾ ਕੌਣ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਰ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਐ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ? ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੈਡਮ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਓ, ਚੌਮੀਨ ਖਾ ਲਓ, ਖਾ ਲਓ, ਚਿਕਨ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ 17 ਚ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸੱਚ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ।